ناولز ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کلک کر لیں تاکہ تمام نئی ایپیسوڈ پر وقت ملتی رہیں۔ آج میں ناول یہ عشق مشکل ہے کہ کس نمبر 20 لے کے آئی ہوں۔ ارے ماہے، کہاں جا رہی ہو بیٹا؟ یونی مختصر جواب دیتے وہ شوز پہنتے باہر نکل گئی، جبکہ اس کے میرب تیزی سے نیچے آئی تھی۔ یہ تم دونوں ہوا کے گھوڑے پر کیوں سوار ہو؟ آج تو آف کرنے والے تھے نا تم لوگ؟ یس، بٹ آج کلاس ہے، اٹینڈ نہیں کی تو مسئلہ ہو جائے گا۔ ماہر کو بھی نوٹس لینے ہیں کیونکہ پھر چھٹیاں ہو جائیں گی، اس کے بعد پڑھائی ٹف۔ انہیں تفصیلی جواب دیتے وہ گھر سے باہر نکل آئی، مگر ماہر کہیں نہیں تھی، وہ جا چکی تھی۔ گہرا سانس بھرتے موبائل نکال کر وہ تانیہ کو اس کے آنے کی اطلاع دینے لگی۔ ماہر تو جا چکی تھی، اس لیے سلو سپیڈ سے وہ بس اسٹاپ کی طرف روانہ ہوئی تھی۔ کاش تمہیں اپنی محبت کا احساس ہو جائے ماہر، مجھے اس دن کا بے صبری سے انتظار ہے جب تمہیں فائنلی اپنی محبت کا احساس ہوگا۔ ٹیم آفس روم میں وہ ٹیبل پر سر ٹکائے گہری سوچ میں گم تھا۔ عاقب، سیم اور جیک نے پہلے اسے پھر ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ تم دونوں جاؤ، میں لاتا ہوں اسے میٹنگ میں۔ کچھ دیر بعد ان کی یونین میٹنگ تھی اور عالم صاحب کا کوئی موڈ نظر نہیں آ رہا تھا وہاں جانے کا۔ کیوں رومیو بنا بیٹھا ہے یار؟ میٹنگ سٹارٹ ہونے والی ہے، تو اٹینڈ کر لے، میرا موڈ نہیں ہے، بزاریت سے کہتا وہ واپس چہرہ ہاتھوں میں چھپا گیا۔ عالم، کیا مسئلہ ہے؟ کیوں اس طرح کر رہا ہے؟ ایک نہ ایک دن تو یہ ہونا تھا۔ شٹ اپ، کہیں تجھے اس سے محبت تو نہیں ہو گئی؟ عالم دیکھ میرے بھائی، تو اس کے قریب گیا کیونکہ تجھے بدلا۔ جسٹ شٹ اپ، وہ دھاڑا تھا۔ تیرے چیخنے سے سچ بدل نہیں جائے گا۔ حالت دیکھ، جب وہ ناراض ہوئی ہے، نہ تو کسی کام میں مدد کر رہا ہے نہ کوئی دوسرا کام کر رہا ہے، رومیو کی طرح ایک جگہ بیٹھے بیٹھے سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا ہے۔ ہاں، پھونک رہا ہوں کیونکہ میرا مقصد پورا نہیں ہوا۔ میرا مقصد یشم یوسف زئی کو برباد کرنا ہے، جیسے اس نے میرا گھر تباہ کیا، مجھ سے سب کچھ چھین لیا، اور اپنے دشمن کی بیٹی کے ذریعے میں اسے برباد کرنا چاہتا ہوں۔ آیا تجھے سمجھ؟ مجھے اس سے محبت نہیں ہے، میں بس اس سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ وہ سامنے کھڑے عاقب سے زیادہ خود کو یقین دلا رہا تھا۔ اگر ایسا ہے تو کیوں تو نے اسے سمانتھا سے بچایا؟ کیوں تو اس کے لیے اپنی جان مشکل میں ڈالتے زیکے سے لڑا؟ عاقب کو اس انسان پر غصہ آ رہا تھا۔ تجھے جو سوچنا ہے تو سوچ، کیونکہ تیرے کچھ بھی فضول سوچنے سے سچ نہیں بدل جائے گا۔ آئی سمجھ؟ اسے پیچھے دھکیلتا وہ وہاں سے باہر آ گیا۔ گھٹن سے اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ محبت مائی فٹ، چہرے پر ہاتھ پھیرتے وہ ایک بار پھر سگریٹ سلگا گیا۔ دل پر عجیب سا بوجھ آ گیا تھا۔ خود کو ریلیکس کرتے وہ واک کرنے لگا۔ واک کرتے کرتے اس کے قدم یوں ہی بے ارادہ ایک طرف بڑھے تھے۔ ہوش تو تب آیا جب خود کو اس کے بلاک کے سامنے کھڑا پایا۔ وہ بری طرح چونکا تھا۔ میں یہاں کیوں آیا ہوں؟ دماغ چل گیا میرا؟ خود کو سرزنش کرتے وہ مڑا تھا جب اس کی نظر بے اختیار سامنے اٹھی تھی اور پھر پلٹنا بھول گئی۔ ہاں، وہ وہی تھی، ماہر۔ وہ اسے پورے 2.5 دن بعد دیکھ رہا تھا۔ دل کا سارا بوجھ لمحوں میں ہوا ہوا تھا۔ پنک فراک پر بلیک اوور کوٹ پہنے، بیگ کاندھے پر لٹکائے، وہ سر جھکائے اس کی طرف آ رہی تھی۔ نظروں کی تپش محسوس کر کے اس نے الجھتے سر اٹھایا تھا۔ نگاہوں کا تصادم ہوا تو دونوں ہی اپنی جگہ ساکت ہوئے تھے۔ دو دل ایک وقت پر ایک ہی لے پر دھڑکے تھے۔ وقت تو جیسے ان دونوں کے لیے ٹھہر گیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا نہ جانے کتنے دنوں بعد وہ یوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ تیری دید کی طلب ایسی ہے، جتنا دیکھوں اتنا کم لگتا ہے۔ بہت مشکل سے اپنی نگاہوں کا رخ اس سے ہٹاتے اس نے ایک دم ہی قدم پیچھے لیے تھے، بنا اس کی جانب دیکھے۔ وہ ایسے اس کے پاس سے گزرتا چلا گیا جیسے جانتا نہ ہو، پہچانتا نہ ہو۔ اس کی بے رخی پر ایک آنسو پلکوں کی باڑ پھلانگتے گال پر بہتا چلا گیا۔ ماہی، کیا ہوا؟ آئیز کیوں ریڈ ہو رہی ہیں؟ تانیہ نے بغور اس کی سرخ آنکھیں اور چہرہ دیکھا۔ کچھ نہیں، باہر سردی بہت ہو رہی ہے نا، تو اسی وجہ سے۔ تم نوٹس دے دو۔ نوٹس تو میں دے دوں گی، مگر سب سے پہلے میری بات سنو۔ میری برتھ ڈے ہے کل، میں نے اپنے سارے دوستوں کو انوائٹ کیا ہے، میرب کو بھی کیا ہے، اور تمہیں لازمی آنا ہے۔ تانیہ، میں ماہر کوئی بہانہ نہیں سنوں گی میں۔ یار، کچھ وقت کی بات ہے اور ہمارا کورس ختم ہو جائے گا، ہم سب اپنی اپنی زندگیوں میں مگن ہو جائیں گے۔ یہ میری پہلی برتھ ڈے ہے تمہارے ساتھ، تو تمہیں لازمی آنا ہے۔ میرب تو آئے گی نا؟
तानिया का इसरार बढ़ता जा रहा था। उसे मानते ही बने। अच्छा ठीक है, मैं आ जाऊंगी। नोट्स तो दे दो मुझे, घर भी जाना है। उसे बस यहाँ से जाना था। दिल हमक हमक कर उस सितमगर की एक झलक और देखने के लिए तड़प रहा था, मगर दिल पर पहरा बिठाए वो सख्त झुंझलाहट का शिकार हो रही थी। उफ यार रुको, मैं लाती हूँ, शायद लाइब्रेरी में ही रख कर आ गई हूँ। तुम रहने दो, जाओगी फिर आओगी, टाइम लगेगा, मैं खुद ले लेती हूँ। तानिया को मना करते वो लाइब्रेरी की तरफ आ गई। उसका बढ़ता हर कदम उस दिन की याद दिला रहा था। ओके फाइन, तो बस ये यहीं तक था। मैं ही पागल थी जो वक्ती दोस्ती को मोहब्बत समझने लगी थी। ही नेवर लव मी। उन रास्तों से गुजरते वो एक बार फिर उदास हो गई थी। लाइब्रेरी से अपने नोट्स लेते वो फौरन से वहां से निकली थी, जब एकदम उसके कदम रुके और वापस पलटे थे और ऊपरी मंजिल पर थी जहां से नीचे का मंजर साफ था। सामने एक शख्स बैठा था जिसके हाथ पर चोट थी। शायद वो अपना जख्म साफ कर रहा था। ग्रे हुडी, गले में सिल्वर चैन। वो आलिम था। उसका दिल धक से रह गया। वो जख्मी था। बेचैनी से उसने थोड़ा आगे होकर उसे देखना चाहा। नहीं माहे, तू अपना दिल मजबूत कर। जब उन्हें तेरे होने या ना होने से फर्क नहीं पड़ता तो तुझे भी नहीं पड़ना चाहिए। वो खुद को सरजनिश कर रही थी, मगर नजरें हजनूद उस शख्स पर थी। वो न जाने कितनी देर यूं ही उसे देखती रही। दिल था कि हटने से इनकारी था, मगर अपने दिल को समझाते वहां से हटते वो यूनी से बाहर आ गई। वो बहुत मसरूफ था, अपने जख्मों पर मरहम लगा रहा था, मगर खुद पर पड़ती आकिब की नजरें वो अच्छे से महसूस कर रहा था। तूने तो कहा था कि तुझे उससे नफरत है, तू उससे बदला लेना चाहता है। तो उसे आकिब की बात का मतलब समझ नहीं आया। कल जब वो अपने रूम की खिड़की के पास बैठी थी तो आप क्यों वहां मौजूद थे? आकिब की बात पर वो चौंका जरूर था, मगर अपने तासुरात बिल्कुल नॉर्मल रखे। लगता है नशा करने लगा है तू। पट्टी बांधते अब वो हाथ साफ कर रहा था। मिस्टर आलिम। दांत कचकचाते उसने आलिम का नाम पुकारा, जिस पर उसने बेजारी से आकिब को देखा। क्या हुआ है? अपना हाल देख। बार बार उसके घर के बाहर जाना, उसको देखना, उस पर नजर रखना। तू दूसरों को बेवकूफ बना सकता है, मुझे नहीं। मान ले तुझे उससे मोहब्बत हो गई है। चल मान लिया कि हो गई है मुझे उससे मोहब्बत, अब आगे? वो बहुत संजीदगी से सवाल कर रहा था। आगे क्या? आकिब को समझ नहीं आया वो क्या पूछना चाहता है। आगे क्या करूंगा, नफरत या मोहब्बत? ये तू अपने दिल से पूछ कि वो क्या चाहता है। अपना कोर्स कंप्लीट करके चली जाएगी वो, वापस उस जगह जहां से वो आई है। उसके घर वाले किसी और से उसकी शादी कर देंगे। वहां ना तेरा बदला काम आएगा ना नफरत। एक एक लफ्ज पर जोर देते वो उसे बुरी तरह चौंकने पर मजबूर कर गया था। क्या मतलब है वो वापस जाएगी? ये उसका घर नहीं है, उसे एक ना एक दिन वापस जाना है। आकिब को उसकी दिमागी हालत पर शुबा हुआ था। इतनी बड़ी बात वो कैसे मिस कर गया? अब क्या सोचने लग गया है? उसे गहरी सोच में डूबा देखकर आकिब ने उसका कंधा हिलाया। क्या सोच रहा है? कुछ नहीं। नफी में सर हिलाते वो अपनी जगह से उठा था। अब उसका रुख बाहर की जानिब था। यार माहे, आ भी जाओ, हम लेट हो रहे हैं। मीरब कब से तैयार उसका वेट कर रही थी। आज वो दोनों तानिया की थीम बर्थडे पार्टी में जा रहे थे। मीरब ने पर्पल फ्रॉक पर प्रिंसेस लुक में तैयार अब माहे का वेट कर रही थी। यार मम्मा जल्दी करे ना। बेसब्री से घड़ी देखते वो बार बार उन्हें पुकार रही थी। जब थोड़ी देर बाद वो दोनों उतर कर नीचे आई थीं, उसे देखकर मीरब का मुंह खुला था। नजर मत लगाओ मेरी बच्ची को। उसका मुंह बंद करते आयशा हंसी तो वो उनके साथ हंसी थी। टाइम पर आ जाना तुम दोनों। आयशा को अलविदा कहते वो तानिया की भेजी हुई गाड़ी में सवार हुई थी। थोड़ी देर बाद वो उस घर के बाहर थी जहां पार्टी रखी गई थी। मैं बहुत नर्वस हो रही हूँ यार, मैंने ऐसी पार्टीज कभी अटेंड नहीं की। मैंने छुपकर की हैं, मगर आज पहली बार तुम्हारी वजह से मुझे परमिशन मिली है। चलो जल्दी, इससे पहले पार्टी खत्म हो। माहे का हाथ थामे वो गाड़ी से उतरकर अंदर की तरफ बढ़ी थी। तानिया के घर का लॉन थीम के हिसाब से डेकोरेट किया गया था। ऐसा लगता था जैसे कोई महल का हिस्सा हो। लाइटिंग और मसनूई आबशार ने उसकी खूबसूरती में इजाफा किया था। स्विमिंग पूल की तरफ खूबसूरत लाइटिंग की गई थी। ऐसा लगता था सब पुराने दौर के बादशाहों के जमाने में आ गए हैं। हर कोई थीम के हिसाब से तैयार हुआ था। आलिम भी। वाइट हाई नेक पर क्रिस्टल ग्रे ओवरकोट पैंट, बाल हमेशा की तरह पोनी में कैद,
कैप से छुपे हुए थे। उसे देखने पर किसी पुराने जमाने जैसे शहजादे का गुमान होता था। एक कोने में बैठा वो मोबाइल में मसरूफ था। मैसेज सेंड करते उसने सर उठाकर देखा और वापस सर झुकाना भूल गया। वाइट लॉन्ग फ्रॉक पर कोट पहने, बालों को फ्रंट स्टाइल में बांधे, पीछे से कर्ल किए, वो उसके सामने थी, किसी शहजादी की तरह। वो मबहूत सा बस उसे देखे गया। सारे मंजर धुंधला गए सवाए एक मंजर के। दिल की दुनिया ने लम्हों में पांसा पलटा था। वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे और उनके दरमियान बहता फाउंटेन। नजरों के तसादम पर उन दोनों ने बेख्तियार एक दूसरे से नजरें चुराई थीं। इनकार के बावजूद उनका दिल चीख चीख कर मोहब्बत का इकरार कर रहा था। दिल की पुकार पर कान धरते वो दोनों ही रुख फेर गए। सितारों भरी रात में चारों तरफ खुशियां बिखरी हुई थीं। तानिया की बर्थडे पार्टी अपने अरूज पर थी। वो कभी ऐसी महफिलों का हिस्सा नहीं रही थी। जब भी उसके लिए ये सब बिल्कुल नया था। मीरब घर चलते हैं, मैं बोर हो रही हूँ। तुम पागल हो माहे, आधी यूनी यहाँ आई हुई है और तुम बोर हो रही हो। उसके मन मनाने पर मीरब ने उसे लताड़ा। मुझे क्या पता था तानिया और उसके बहन भाई इतने लोगों को बुला लेंगे। तुम्हारी बात का मतलब अच्छे से समझ रही हूँ मैं। आलिम की वजह से अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो समझ लो तुम्हें उससे मोहब्बत है। मीरब क्या मसला है यार, हर बार ये मोहब्बत कहाँ से आ जाती है यार। मोहब्बत आ जाती नहीं है, वो है जिसे तुम मान नहीं रही। मान लो और खुशी को अपने करीब आने से मत रोको बेवकूफ लड़की। मुझे वापस घर जाना है। मम्मा बाबा ने मुझे इसलिए यहाँ नहीं भेजा। वो चिढ़ी थी। मीरब को अब उसका गुरेज और परेशानी समझ आई थी। उफ, अगर तुम खाला और अंकल को लेकर परेशान हो तो प्लीज यार, उन दोनों की भी लव मैरिज है, बल्कि हमसे ज्यादा तो तुम उनके बारे में जानती हो। दूसरा मैं हूं ना, मैं अबान और मम्मा से बात करूंगी, वो जरूर तुम्हारी फेवर करेंगे। तुम मुझे गलत बातें मत सिखाओ, मैं जा रही हूँ, आना हो तो आ जाना। उसका मूड बुरी तरह से खराब था। मीरब की कोई भी बात सुने बगैर वो तेज तेज कदम लेते बाहर की जानिब बढ़ी थी, जब बहुत अचानक उसका पैर जमीन पर पड़े तारों में उलझा था। पैर को तारों से आजाद करवाने की कोशिश में वो पीछे को हुई थी, मगर पीछे से आते वेटर से टकराती वो सीधा स्विमिंग पूल में जाकर गिरी थी। मीरब, ओ गॉड! उसे पानी में गिरते देखकर सभी उसके गिर्द जमा हुए थे, मगर उनमें से कोई ऐसा नहीं था कि उसकी मदद करे। मारे शर्मिंदगी की उसका बुरा हाल था। ओ गॉड माहे, तुम कैसे गिर गईं? वो सब उसके क्लास फेलो थे जो तरपर्दा उसका मजाक उड़ा रहे थे। तभी कोई उन लोगों को हटाता आगे आया और माहे का हाथ पकड़कर उसे पूल से बाहर खींचा था। अंदर रहकर बीमार पड़ने से अच्छा है कि लोगों का सामना किया जाए। गुस्से भरी आवाज उसकी समाज से टकराई थी। अपना कोट उतारते वो अब अपना कोट उसे पहना रहा था। माहे, क्या हुआ है, तुम ठीक हो? मीरब भागती उसके पास आई, मगर उसके पास खड़े आलिम को देखकर उसके कदम थमे। पीछे आओ मेरे। सब पर एक नजर डालते मीरब को कहते माहे का हाथ थामकर आगे बढ़ा था। होश में आते मीरब फौरन से उसके पीछे भागी। वो बहुत तेज तेज चल रहा था। माहे एक नजर उसके हाथ में दबे अपने हाथ को देखा। वो मुसलसल उसे लिए आगे बढ़ता जा रहा था। सर्दी से उसका बुरा हाल था। स्ट्रीट कॉर्नर पर आकर वो रुका था। सामने उसकी स्पोर्ट्स कार खड़ी थी। बैठो गाड़ी में, बेतासुर लहजा। माहे ने उसे फिर अपने गीले कपड़ों और हाई हील को देखा था। उसकी नजरों के ताकुब में देखते गहरा सांस भरते आलिम झुका और उसके पैरों के पास घुटनों के बल बैठा। ये आप क्या? उतारो इसे, तुर्श लहजे में कहता वो खुद उसकी हील उतार गया। आलिम, मेरी शूज पहनो। अपने शूज उतार कर उसे देते वो गाड़ी की तरफ मुड़ा था। वो न जाने क्या कर रहा था, मगर माहे को उसकी बेरुखी पर शिद्दत से रोना आया। वो परवाह भी कर रहा था तो इतनी बेरुखी जिताकर। बीमार होने का इरादा है क्या? जल्दी पहनो और गाड़ी में बैठो। हीटर ऑन कर दिया मैंने। उसे स्टिल आंखों में आंसू लिए खड़ा देखकर गहरा सांस भरते आलिम ने गहरा सांस लिया और उसके कदमों में बैठते उसे शूज पहनाने लगा। सर झुकाए वो उसके झुके सर को देख रही थी। चलो बैठो गाड़ी में, उसका हाथ थाम कर कहते उसने गाड़ी का दरवाजा उसके लिए खोला। वो खामोशी से गाड़ी में बैठ गई। तभी सामने से मीरब तकरीबन भागती उनकी तरफ आई थी। आलिम के इशारे पर वो फौरन से पीछे बैठी। उसके बैठते ही आलिम ने गाड़ी स्टार्ट की थी। ये चॉकलेट खाओ।
ڈیش بورڈ سے چاکلیٹ نکال کر اسے دیتے اس نے ماہے کا ہاتھ تھام کر ہیٹر کے قریب کیا۔ گرمائش تو خود کو ورنہ بیمار ہو جاؤ گی۔ وہ اس کی فکر کر رہا تھا۔ آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر باہر آنے کو مچلنے لگے تھے۔ یہ کیسا ادراک تھا جو اسے اس لمحے ہوا تھا؟ بے بسی سے ڈرائیونگ کرتے ستمگر کو دیکھتے وہ رخ پھیر گئی۔ گاڑی ان کے گھر سے تھوڑا دور رکی تھی۔ گھر جا کے اسے ہاٹ چاکلیٹ دینا اور میڈیسن دے دینا تاکہ بخار نہ ہو۔ وہ اس سے نہیں، میرب سے مخاطب تھا۔ وہ اس سے کیوں ناراض ہو گیا تھا؟ وہ بے چین ہوئی تھی۔ یہ کوٹ، مجھے لیٹ ہو رہا ہے، بائے۔ بنا اس کی بات سنے میرب سے کہتے وہ واپس گاڑی میں بیٹھا تھا۔ آپ کے شوز۔ اس سے پہلے وہ بات پوری کرتی وہ بنا سنے وہاں سے گاڑی بھگاتا چلا گیا۔ چلو ماہے، اس سے پہلے بیمار ہو جاؤ۔ میرب اس کا ہاتھ تھامے گھر کی جانب بڑھی تھی۔ ماہے نے ایک نظر مڑ کر اس جگہ کو دیکھا جہاں کچھ دیر پہلے وہ کھڑا تھا۔ رات ایک دم سے پھیکی پھیکی لگی تھی۔ اپنے ساتھ وہ اس چاندنی رات کی ساری رونقیں بھی لے گیا تھا۔ شکر ہے مما سو رہی ہیں، ورنہ وہ تمہیں ایسے دیکھتی تو 100 سوال کرتی۔ میڈیسن اس کے ہاتھ میں رکھتے میرب نے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا تھا، جو اس وقت آرام دہ گرم لباس میں بلینکٹ اوڑے بیٹھی تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ چپ کیوں بیٹھی ہو؟ کچھ بولو بھی۔ مجھے لگتا ہے تم کہتی ہو میرو۔ گلاس اسے تھماتے وہ پرسوچ انداز میں اس سے کہہ رہی تھی۔ ظاہر ہے مما تو مجھے عالم سے محبت ہو گئی ہے۔ اس نے میرب کی بات نہیں سنی تھی، مگر میرب نے اس کی بات سنی تھی اور پھر وہ کچھ بول نہیں سکی۔ اس کی نظریں ماہے کے چہرے پر تھیں۔ میں انکاری تھی کیونکہ مجھے لگتا تھا میں کبھی اپنے لیے ٹھیک فیصلہ نہیں لے سکتی، مگر میرب، میں نے آج دیکھا وہ میرے لیے بالکل ایسے ہی پروٹیکٹیو ہیں جیسے بابا اور ابان لالا۔ ناراضگی کے باوجود انہوں نے میری مدد کی، انہیں احساس تھا میرا۔ میرب، میں مزید اپنی فیلنگ سے منہ نہیں موڑ سکتی۔ ہاں، میں ان سے محبت کرنے لگی ہوں، پتہ نہیں کب سے۔ پہلے میں نہیں سمجھتی تھی کہ آخر کیوں میرا دل اس ایک شخص کو دیکھ کر دھڑکنے لگتا ہے۔ آج سمجھ آ گیا ہے میرب۔ میرب کا ہاتھ تھامے وہ اپنا دل کھول کر اس کے سامنے رکھ چکی تھی۔ میں نے انہیں ناراض کر دیا، انہوں نے میری وجہ سے زیکے سے لڑائی کی، زخمی ہوئے، اور میں نے انہیں ہرٹ کر دیا۔ میرب، میں کیا کروں میرب، میں کیسے انہیں مناؤں؟ وہ ایک دم سے پینک ہو گئی تھی۔ ریلیکس ماہر، ریلیکس۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ میرب، میں نے کیا کر دیا؟ کچھ غلط نہیں کیا تم نے، تمہاری جگہ کوئی بھی لڑکی ہوتی یہی کرتی، خود کو مت تھکاؤ۔ مبہم سا جواب۔ میرب نے گہرا سانس بھر کر اسے دیکھا، جو بیک وقت ضدی بھی تھی اور جذباتی بھی۔ مت کرو، میڈیسن لی ہے، اب سو جاؤ تاکہ کل تک طبیعت ٹھیک رہے، میں ذرا ماما کو دیکھ لوں۔ ماہے کو آرام کا کہہ کر وہ سیدھا نیچے آئی تھی۔ عائشہ کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی، یعنی وہ سو نہیں رہی تھی۔ وہ کبھی ایسے کمرے میں بند نہیں ہوتی تھی۔ میرب کو پریشانی نے گھیرا۔ جبھی وہ نوک کرتے کمرے میں داخل ہوئی تو عائشہ کو سامنے بیڈ پر بیٹھا پایا۔ مما، آپ جاگ رہی ہیں؟ میرب کی آواز پر وہ بے اختیار چونکی۔ تم لوگ آ گئے؟ ماہے کہاں ہیں؟ ہم تو کب کی آ گئے، ہمیں لگا آپ سو گئی ہیں، اس لیے ماہے کو بھی سلا کر آ رہی ہوں میں ابھی۔ نہیں، بس نیند نہیں آئی۔ بابا سے بات ہوئی؟ کب آ رہے ہیں؟ اس کے سوال پر عائشہ کے چہرے پر اداسی نے ڈیرا جمایا تھا۔ مما، کیا ہوا ہے؟ کوئی پرابلم ہے؟ تمہارے بابا اس بار نہیں آ رہے گھر۔ کیوں مما؟ بابا کیوں نہیں آ رہے؟ اتنے دن ہو گئے انہیں گئے ہوئے۔ بیٹا، وہ ایک اہم پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں، دوسرا ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں، ڈاکٹر نے ٹریول کرنے سے منع کر دیا ہے۔ وہ آنا چاہ رہے تھے مگر ایسے ان کا درد بڑھ سکتا تھا، اس لیے میں نے منع کر دیا۔ تقی بھی چھٹیوں پر دوستوں کے ساتھ جا رہا۔ مما، آپ کیوں اتنا سیڈ ہو رہی ہیں؟ اگر بابا نہیں آ رہے تو آپ بابا کے پاس چلی جائیں۔ میرب نے آسان سا حل پیش کیا۔ میں کیسے جا سکتی ہوں؟ تم اور ماہے یہاں اکیلی کیسے رہو گی؟ اپیا نے میری ذمہ داری پر ماہے کو یہاں بھیجا ہے۔ اف مما، ہم دونوں کوئی بچے نہیں ہیں، ویسے بھی ہماری چھٹیاں ہیں، ہم گھر میں رہیں گے۔ اگر چھٹیاں ہیں تو تم دونوں بھی میرے ساتھ چلو۔ عائشہ نے فوراً سے پلان بنایا، جس پر میرب نے بغور اپنی ماں کو دیکھا۔